Good morning. This is Sukanto present in the newscast. Let's have a look at the top stories today. Seconds for safety of a person in accidents or disasters. Tickets are requested so far. The winning nation will be awarded $38 million and an iconic Imperial Army conferred by honoring rank of Lieutenant Colonel to Dhoni on 1st November 2011. While there are many police who sincerely serve the people, the few who don't end up damaging the reputation of the whole department. If you still believe that police are friends to the public, then this is for you. Here is the police manhandling the public again in Red area. Police should be a friend to the public. They should always approach the public with a smile on their face. Instead, they take their personal revenge and problem towards the public, which really affects them. And due to this, most of the public are afraid to approach a policeman. Police do not just disobey the law, but they go against it. Yes, here is a police receiving a bribe from a tea shop in Kolathur. என் கடை பார்த்தீங்கன்னா நான் நைட்டு 11 மணி வரைக்கும் வந்து ஆள் வந்துட்டு போயிட்டு இருப்பாங்க. இருந்தாலுமே வந்து நைட் நான் விடிய திறந்து வச்சுருக்கேன். ஏன்னா இப்போ எமர்ஜென்சிக்கு வராங்க. இந்த ஸ்டோரில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த நைட்டில் ஏதோ ஒரு எமர்ஜென்சி அப்படின்னா கடை எதுவும் இருக்காது. ஆனால் நம்ம கடைக்கு வந்தீங்கன்னா ஏதோ வாங்கிட்டு போகிற டீயோ பிஸ்கெட்டோ ஏதோ இருக்கும். அதனால் எனக்கு தெரியும் நைட்டு வந்து போலீஸ் வந்து அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க கடை வைக்கிறது. பட் இருந்தாலும் நம்ம ஒரு எமர்ஜென்சிக்குன்னு கடை திறந்து வைக்கணும். அது திறந்து வைக்கிறதுனால இப்போ நம்மளும் போலீஸ்காரங்க வராங்க, வந்துட்டு கண்டிப்பாக நமக்கு அவங்களுக்கு காசு கொடுத்து தான் ஆகணும். நான் நைட் ஃபுல்லாக திறந்து வச்சுருக்கேன். திறந்து வச்சாதான் நமக்கு வியாபாரம் ஆகுது. வியாபாரம் ஆனாலும் போலீஸ்காரங்களுக்கு மாமூல் கொடுக்க வேண்டியதாக இருக்குது. வருவாங்க, ஃப்ரீயாக திங்ஸ் வாங்கிட்டு போவாங்க, டீ குடிப்பாங்க, சிகரெட் வாங்குவாங்க, மித்த விஷயம் வாங்கிட்டு போவாங்க. நம்ம அவங்ககிட்ட காசும் கேட்டுக்கிறது இல்லை. ஏன்னா நம்ம அவங்களை அனுசரித்து போனால் நம்ம வந்து கடை வைக்க முடியும். Kolkata has set an example for India in the use of pollution-free transport. The introduction of Toto rickshaws is well delivered by the drivers and public. Here's a special story on Toto rickshaws of Kolkata. Some part of Kolkata has been using electric vehicle for public transport. It is named Toto. Being electric vehicle, it avoids air pollution and noise pollution too. License is not required to drive this vehicle because it is gearless. It needs at least 10 to 8 hours to charge Toto. It is also used as public transport in some parts of Uttar Pradesh, Bihar, Jharkhand and Madhya Pradesh. গাড়ি আপ ডাউন করা যাবে অন্তত 60-70 কিলোমিটার আপ ডাউন করা যায় একটানা চালালে, তার বেশি আর যাওয়া যাবে না। কারণ আপ ডাউনের ব্যাপার আছে তো, এটা হিসেব করলে আপনার হচ্ছে গিয়ে আমি 35-70 কিলোমিটার আপ ডাউন করতে পারবো। আর এমনি লোকালে মারলে সেটা হচ্ছে কি আরও কমে যায়, কেননা আমি যত লংয়ে ভাড়া যাব তত হচ্ছে কি আমার চার্জটা বেশি থাকে, আর যত কমে ভাড়া মারবো তত হচ্ছে কি চার্জটা বেশি খেয়ে ফেলবে। তা হিসেব করলে লোকালে হিসেব করলে হয়তো দেখা যাচ্ছে ওই 8 ট্রিপ 7 ট্রিপ কি 9 ট্রিপ হয়তো দেখা যাচ্ছে সকালবেলা গাড়ি বের করলাম, হয়তো দেখা যাচ্ছে আমি ওই 5টা পর্যন্ত চালাতে পারলাম। এবারে আমি যদি রিজার্ভ মারি তো ওটা সারাদিনে আমার রিজার্ভ মারলে ওই সকাল 6টায় বের করলে হয়তো সন্ধ্যে 6টা 7টা 8টা পর্যন্ত মারা যায়। এই হচ্ছে ব্যাপার। It is basically manufactured by China and it is even very cheap. Charging Toto is little bit costly, but it is cheaper than all other fuels like petrol and diesel.
most probably in future, charging Toto will become cheap. Drivers say that they are able to run the family easily, but savings does not happen. With cameraman Manoj Kumar, Sukanto for Massive News. Welcome to the entertainment business news. Disney, the animation industry giant, is acquiring the 21st Century Fox. The Walt Disney Company owns the first CGI world franchise company, Lucasfilms, the first 3D animated studio, Pixar, and the world's highest grossing comics cinematic universe, Marvel Studios, by owning Fox with $52 billion for its movies, TV studios, and cable network. Disney's empire expands to even further into special effects phenomenon of Avatar, Planet of Apes, and Union of Superhero franchise by bringing X-Men combined with Marvel. It is also planning to compete Netflix with Hulu, which comes with a package of Fox. Disney sits on the top of billions worldwide. Summer is near. While most of the teens and children are planning to spend their summer vacations on drawing, kung fu, and yoga classes, there is another underrated activity for sea lovers exists in Chennai. Chennai's generation of surfing has started to reign on the beachside of Kovalam, as Bay of Life, which claims to be Chennai's first and only surfing school that offers surfing and kayaking lessons. The instructors here first teach the students about ocean theory and safety. The instructors here are locals who self-taught surfing from foreigners. தர்மாகோல் வச்சு தான் நாங்கள் வேவ் கேஷ் பண்ணிட்டோம். அதுக்கப்புறம் அந்த டைமில் எங்களுக்குள்ள ஒரு ஃபாரினர்ஸ் வந்து ஒரு போர்டு ஒன்று அவர் வச்சு குளிக்கிறத பார்த்து நாங்கள் அவர்கிட்ட போயிட்டு பேசி கேட்டு அந்த போர்ட் எங்களுக்கும் அவர் ஒருத்தர் ஸ்பான்சர் பண்ணார். அந்த ஒரு போர்டில் நாங்கள் இந்த லோக்கல் பீப்புள் எல்லோரும் லேர்ன் பண்ணிவிட்டு இப்போ கற்றுக்கிட்டு இப்போ நாங்கள் கொஞ்சம் ஒரு லெவலில் இருக்கோம். Added on to it, there are also female instructors for women, thus making this not only teen-targeted course but also family-friendly. You get over the ocean fear actually. The instructors are very good. They know what they're doing, the job. They do an excellent job. And not only into surfing and all, they take care of the surroundings as well, cleaning up. And they do beach camps for young children. Chennaites are really enjoying this hybrid sea ride. With cameraman Sukanto, Manoj Kumar for Massive News. Parkour is one of the safety and rescue activity that is being trained in Chennai. Let's take a look to the parkour. Parkour is an activity that not only focuses on fitness but prepares an individual for accident safety. Parkour is training for mind and body to make past obstacles from one point to another in a complex environment using movements such as jumping, vaulting, climbing, crawling, balancing, etc. ஒரு வீட்டில் வந்து குழந்தை வந்து இப்போ மேலே தனியாக இருக்குன்னா அது லாக் போட்டிருக்காங்க. அது எப்படி நம்ம மேலே போய் அந்த குழந்தைய காப்பாற்றுறது, அதுக்கு வேண்டிய எல்லாத்தையும் இந்த கிளாஸில் வந்து சொல்லி தருவோம். Parkour is a strategy that is planned in fraction of seconds for safety of a person in accidents or disasters. With cameraman Sukanto, Manoj Kumar for Massive News. Moving on to the film news. Here are most anticipated summer releases from March to May that are expected to do good at box office. Starting with Ready Player One, directed by the legend Steven Spielberg, based on novel by the same name. This movie explores about pop culture of 80s, which has become Hollywood trend after Netflix Stranger Things series. Rampage has the highest grossing actor Dwayne Johnson returning with an alley ape. Based on the video game, Rampage is an action-packed special effects film
these things and get people the hell out of that city. Let's go save the world. Avengers Infinity War Part 1, made with a budget of $1 billion for both parts, combining 10 years of interconnected plot and 67 characters. This is the most anticipated movie of this year. Perfectly balanced. Deadpool 2, black comedy blockbuster, returns with a sequel. Tons of lessons of how not to take a cliché superhero film. Solo, a Star Wars story. Alden Ehrenreich is already on debate whether he can do justice to Harrison Ford's role, Han Solo, in a standalone film. Who knows what you really are? Now, let's move on to the sports news. As we are gearing up for the IPL 11 on April 7, here are the options of the full squad with every franchises and the strength and weakness as follows. 11th edition of the Indian Premier League will be held from April 7 to May 27. BCCI welcomes back Chennai Super Kings and Rajasthan Royals, the two franchises returning to the IPL after completing 2-year suspension. IPL auction took place in Bengaluru on January 27 and 28. Out of 578 players, 360 players were Indian. CSK brought back their old band of players. They also added experienced hands like Raidu and Kedar Jadhav. Strength: as balanced a squad. Weakness: most of the players are in their 30s. Mumbai spent more than anybody else to retain their star players. They also managed to buy some young talents in auction. Strength: good all-rounders, death over specialists. Weakness: lack of quality spinners. RCB were slow off the blocks at the auction. Later, they brought some great buys like Brendan McCullum and De Kock. Strength: power-packed top order and quality spinners. Weakness: weak middle order and bad death bowling. KKR spent half of their money on 4 foreign stars. Dinesh Karthik will be leading the team for this season. Strength: world-class bowlers for any situation. Weakness: weak Indian batsmen and injured foreign players. Hyderabad spent more money on retaining Rashid Khan from Afghanistan, but made up for it with smart Indian buys. Strength: solid top order and balanced bowling attack. Weakness: lack of power hitting at the death. Rajasthan Royals, they bought some big bucks and also added some unknown Indian players. Strength: perfect batting order and death overs bowling. Weakness: lack of quality spinners. Delhi Daredevils welcomes back Gautam Gambhir after 7 years. Delhi is a place which is my hometown as well, so it's always a great feeling coming back to your home and playing for the home state, for your home team as well. I think I'm a Delhi boy, so now I've become a proper Delhi boy. Strength: explosive batsman and aggressive captain. Weakness: lack of quality Indian bowlers. Preeti Zinta, the owner of Kings 11 Punjab, got back Yuvraj Singh and Chennai boy Ashwin in their squad. Ashwin is likely to be the captain of the team. Strength: quality spinners and death bowlers. Weakness: aging stars and slow fielders. The season begins with the greatest rivalry teams. Mumbai Indians will take on Chennai Super Kings at Wankhede Stadium in Mumbai for the opening game of Vivo IPL 2018. FIFA Festival is going to begin in Russia. Let's look at the team that are qualified for the World Cup. This summer, Russia will be hosting the FIFA World Cup. The tournament will be played from June 19 to July 15 in 12 venues that are in 11 cities of Western Russia and 2 venues in Moscow. Fans of Russia are super excited for the football festival. According to FIFA,
more than 4.9 million tickets are requested so far. The winning nation will be awarded $38 million and an iconic World Cup trophy. Totally, 32 teams are qualified for World Cup. There are totally 8 groups. Each group contains 4 teams. These teams will play 64 matches in the league stages. Argentina is one of the best teams that struggled in the qualification matches. Lionel Messi scored hat-trick goals against Ecuador in the last match of qualifications to take Argentina to the World Cup. Portugal, Argentina, Brazil, Belgium, and France are teams that will be fighting for the 2018 FIFA World Cup. Let's hope for a cracker of a tournament from these teams. Padma Bhushan MS Dhoni's achievement in the field of cricket has won the hearts of many. Let's take a look about his achievements. MS Dhoni is an Indian cricketer. He was born on 7th July 1981 in Ranchi. Dhoni studied at Javagar Vidya Mandir in Ranchi, now in the state of Jharkhand. He initially excelled in badminton and football. Dhoni was a goalkeeper for his football team. Once he was sent to play cricket for a local cricket club by his football coach. Though he had not played cricket, Dhoni impressed with his wicket-keeping skills and became a regular wicket-keeper. Dhoni played his first cricket match in the year 2000 in the Ranji Trophy match. He was only 18 years old at the time. In 2009, Dhoni also led the Indian team to number 1 position for the first time in the ICC Test rankings. In 2013, under his captaincy, India became the first team to beat Australia in a Test series after a period of more than 40 years. He announced his retirement from Test matches on December 2014. Dhoni also stepped down as a captain of India in the limited overs formats in January 2017. Dhoni has been recipient for many awards. He got Padma Shri Award in the year 2009 and Padma Bhushan Award in the year 2018. The Indian Territorial Army conferred by honoring rank of Lieutenant Colonel to Dhoni on 1st November 2011. At present, Dhoni holds the post of Vice President in the company called Indian Cements Limited. Earlier he associated with Air India, which he resigned before joining the Indian Cements Limited. Dhoni is a co-owner of Indian Super League, Chennai FC. After the retirement in 2012, Bharat Ratna Sachin Tendulkar got his autobiography published in the name Playing It My Way. Let's take a look. Sachin Tendulkar is one of the most popular cricketers, not just in India, but across the world. He was born on 24th April 1973 at Mumbai. He had his schooling at Dadar, which had a dominant cricket team and produced noticeable cricketers. Sachin had represented his school team in many matches and had shown his skill in cricket during that period itself. He started playing cricket at the age of 11. He is regarded as one of the greatest batsmen of all time, the highest run scorer of all time in international cricket. He played his first test match at the age of 17 against Pakistan in Karachi. He is right-hand batsman. He holds many records to his credit. He represented Mumbai domestically and India internationally for close to 24 years. He is the only player to have participated in 100 international matches. He is the first batsman to score a double century in ODI match. He also holds the record of achieving the highest number of centuries in both Test matches and ODI matches. In 2002, he was ranked as the second greatest Test batsman and second greatest ODI batsman of all time. He has been the man of the match for 13 times in Test matches and the man of the series for 4 times. Tendulkar was a part of the Indian team that won 2011 World Cup. He had previously named player of the tournament at the 2003 edition of the tournament held in South Africa. He also won Best Batsman, Best Captain awards at 2010 IPL matches. Tendulkar's consistent performance earned him fans following across the globe. Sachin has won many prestigious awards. He is honoured by the Government of India with Padma Shri in 1998 and Padma Vibhushan in 2008. He is the only sportsman to be conferred with Bharat Ratna by Government of India in the year 2013. As on date, he is the youngest recipient
and the first ever sportsman to receive this award. In 2012, Tendulkar was nominated by the Rajya Sabha, the upper house of the Parliament of India. He was also the first sportsman and the first person to receive the Group Captain Award by the Indian Air Force. Sachin Tendulkar retired from ODI matches from the year 2012. He also completely retired from other test matches from October 2013. Since retirement, he got his autobiography published in the name of Playing It My Way. The English newscast comes to an end. Over to the Tamil desk. வணக்கம். செய்திகள் வாசிப்பது ஹரிஷ் கார்த்திக். முதலில் தலைப்புச் செய்தியினை காணலாம். சிலைகளில் திருவேலங்குடி நடராஜர் சிலை மட்டும் நாடு திரும்பியுள்ளது. எஞ்சிய 280 சிலைகளை மீட்பதில் இன்னும் இழுபறியிடாத திராவிடர் கழகத்திலிருந்து விலகி 1949 திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தை உருவாக்கினார் அண்ணாதுரை. தமிழ்நாட்டில் தடை செய்யப்பட்டுள்ள குட்கா போதைப்பொருள் தடையின்றி விற்பனையாகி வருவது அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இதை தொடர்பாக நமது செய்தியாளர் நடத்திய கள ஆய்வை பார்ப்போம். தமிழகத்தில் குட்கா போதைப்பொருள் விற்பனையை ஒழிக்க அரசு பல முயற்சிகளை முன்னெடுத்து வந்தாலும் தற்போதும் சென்னை உட்பட தமிழகம் முழுவதும் குட்கா விற்பனை அமோகமாக நடைபெற்று வருகிறது. நிக்கோட்டினால் ஏற்படும் உடல் உபாதைகளை அதிகரித்து வருவதை கருத்தில் கொண்ட தமிழக அரசு கடந்த 2011ஆம் ஆண்டு குட்கா உட்பட போதை பாக்குகளை விற்பனை செய்ய மாநிலம் முழுவதும் தடை விதித்து உத்தரவிட்டது. தடை விதிக்கப்பட்ட பின்னரும் சென்னையில் தடையில்லாமல் குட்கா விற்பனை நடைபெற்று வந்தது சர்ச்சையை கிளப்பியது. குட்கா விற்பனை தொடர்பாக பல சர்ச்சைகள் கிளம்ப வருமான வரித்துறையினர் சென்னைக்கு அருகில் செயல்பட்டு வந்த குட்கா ஆலைகளில் சோதனை நடத்தினர். இந்த சோதனையில் குட்கா விற்பனை செய்ய அனுமதிப்பதற்காக தமிழக சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் மற்றும் காவல் உயர் அதிகாரிகளுக்கு லஞ்சம் கொடுத்ததற்கான ஆதாரங்கள் சிக்கின. இந்நிலையில் குட்கா ஊழல் விவகாரம் தொடர்பாக சிபிஐ விசாரணை வேண்டும் என திமுக தரப்பில் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடரப்பட்டுள்ளது. குட்கா விவகாரம் தமிழகத்தில் பூதாகரமாக வெடித்துள்ள போதிலும் தற்போதும் சென்னையில் குட்கா விற்பனை அமோகமாக நடைபெற்று வருகிறது. இது தொடர்பாக நமது செய்தியாளர் நடத்திய கள ஆய்வின் காணொளியை காணலாம். கொஞ்சம் வருஷமாக மாவை போட்டுன்னு இருக்கேன். இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக நியூஸ் வந்தது தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக மாவா ஆன்ஸ் எல்லாம் பேன் பண்ணிட்டாங்கன்னு. ஆனால் ஈஸியாக தான் கிடைக்கிது. என்ன ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டு, ஃபஸ்ட்டு 5 ரூபாய்க்கு 10 ரூபாய்க்கு வாங்கியிருந்தோம், இப்போ 30 ரூபாய்க்கு 40 ரூபாய்க்கு வாங்கினுக்கிறோம். மாவாக்க போடாமல் இருந்தால் எங்களுக்கும் நல்லது தான். இப்போ ஈஸியாக கிடைக்கிறனால தான் வாங்கி போடுறோம். இதனால் எங்கள் உடம்பு தான் பாதிக்குது. மாவா கிடைக்காம இருந்தால் நாங்கள் போடாமே இருப்போம். திருடனாய் பார்த்து திருந்தாவிட்டால் திருட்டை ஒழிக்க முடியாது என்ற பாடலின் வரியில் குறிப்பிடுவதைப் போல சட்டவிரோதமாக விற்கப்படும் குட்காவை வாங்கும் மக்கள் திருந்தினால் மட்டுமே தமிழகத்தில் குட்காவை ஒழிக்க முடியும் என்பது நிதர்சனமான உண்மை. பள்ளி படிப்பை பாதியிலேயே கைவிடும் சிறுவர்கள், சிறு வயதிலேயே தடமாறும் அவலம். தமிழகத்தில் பள்ளி படிப்பை பாதியிலேயே கைவிடும் மாணவர்களின் எண்ணிக்கை ஆண்டுக்காண்டு அதிகரித்து கொண்டே வருகிறது. இதை குறித்து ஒரு செய்தி தொகுப்பு. இன்று தமிழகம், இந்தியா என உலகத்தை கலக்கும் பல தொழிலதிபர்கள், விளையாட்டு வீரர்கள் பள்ளி படிப்பை பாதியில் கைவிட்டவர்கள் என்பது உலகறிந்த உண்மை. சமீபத்தில் நடந்த செய்தியாளர் சந்திப்பில் பேசிய தமிழக பள்ளிக் கல்வித்துறை அமைச்சர் செங்கோட்டையன் அரசு பொதுத் தேர்வு எழுதும் மாணவர்களின் எண்ணிக்கை குறைவதாகவும் இதற்கு மக்கள் தொகை குறைந்து வருவதே காரணம் என குறிப்பிட்டிருந்தார். மக்கள் தொகை ஒரு பக்கம் இருக்க, குடும்ப சூழல் காரணமாக பள்ளி படிப்பை கைவிடும் மாணவர்களின் எண்ணிக்கையே அதிகம் என்பதை யாராலும் மறுக்க முடியாது. என்னதான் குழந்தை தொழிலாளர் தடுப்பு சட்டம் போன்ற சட்டங்கள் இருந்தாலும் இவ்வாறு சிறு வயதில் பள்ளிக் கல்வியை கைவிடும் சிறுவர்கள் ஆரம்ப காலத்தில் கூலி வேலைக்கே செல்கின்றனர். சிறு வயதில் சமுதாய களத்தில் நுழையும் சிறுவர்கள் சமூகத்தில் உள்ள சிலரின் தூண்டுதலால் எளிதில் போதை பழக்கத்தை கற்று அதற்கு அடிமையாகின்றனர். ஒருபுறம் சமூகம் தரும் நெருக்கடி, மறுபுறம் பைக், செல்போன், நவீன உலகம் என ஆடம்பரத்தை கண்டு விரக்தி அடையும் சிறுவர்கள் பணத்திற்காக சிறு வயதிலே தடமாறுகின்றனர். தமிழகத்தின் தலைநகர் சென்னை உட்பட பல இடங்களில் வழிப்பறி, செயின் பறிப்பு போன்ற குற்றச்சம்பவங்கள் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருவதே இதற்கு சான்று.
இது போன்ற குற்றச் செயல்களில் ஈடுபடுவோரில் பெரும்பாலானோர் சிறுவர்கள் என்பதே அதிர்ச்சியளிக்கும் உண்மை. பலர் தடுமாறினாலும் நான் கைத்தொழில் கற்று இளம் வயதில் சிறந்து விளங்கி அனைவருக்கும் ஒரு எடுத்துக்காட்டாய் திகழ்வேன் என தன்னம்பிக்கையுடன் உள்ளார் சிறுவன் அஜித். என் பேர் அஜித். நான் இது போல் 8ஆவதுலேயே ஸ்கூல்லேருந்து பாதியிலே நின்ட்டேன். என்ன காரணம்னு பார்த்தீங்கன்னா படிக்க இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை, அது ஒன்று. அப்புறம் குடும்ப சூழ்நிலை ஒன்று. இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஏசி மெக்கானிக் வேலைக்கு போயிட்டு இருக்கிறேன். அதை வச்சு பெரிய ஆள் வந்துட்டு ஃப்யூச்சரில் நம்பிக்கை இருக்குது. படித்தவங்க மட்டும்தான் லைஃப்பில் சாதிக்க முடியும்ன்ட்டு இல்லை. என்னால் படிக்காதவங்க கூட ஸ்கூல்லேருந்து பாதியிலே வந்தவங்க கூட லைஃப்பில் சாதிக்க முடியுன்றதை நான் ஒரு எடுத்துக்காட்டாக இருப்பேன். நான் தான் அஜித்தோட அம்மா. நாங்கள் ஆரம்பத்துலேருந்தே கஷ்டப்படுற குடும்பம் ரொம்ப. நாங்கள் பூ கட்டியும் வீட்டு வேலை செஞ்சோம் நாங்கள் அவனை படிக்க வச்சோம். ஆனால் அவனுக்கு படிப்பு ஏறல, 8ஆவதோடு நின்றுட்டான். ஆனால் இப்போ ஒரு சின்ன ஒரு தொழிலுக்கு போகிறான். ஏதோ நல்லா வேலை செஞ்சு பின்னாடி நல்லா வருவான்ற ஒரு நம்பிக்கை இருக்குது. சமீபத்தில் தலைநகர் டெல்லியில் பள்ளி படிப்பை பாதியிலேயே கைவிட்ட மாணவ மாணவியருக்காக நடமாடும் பள்ளி வசதி ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது. என்னதான் அரசு ஒரு பக்கம் போராடினாலும் பள்ளி படிப்பை பாதியில் கைவிடும் பெரும்பாலான சிறுவர்களின் எதிர்காலம் கேள்விக்குறியே. இதற்கு காரணம் யார்? சமூகமா, அரசா, ஆடம்பரமா, குடும்ப சூழலா என்ற கேள்வி நீடித்து கொண்டே இருப்பதுதான் வியப்பு. சென்னை பள்ளிக்கரணையில் அடுத்தடுத்த வாகன கொள்ளையர்கள் வாகன கொள்ளையில் ஈடுபட்டுள்ளனர். இதை அடுத்த அப்பகுதி மக்கள் மிகவும் அச்சத்துடன் காணப்படுகின்றனர். சென்னை பள்ளிக்கரணை அரசு பள்ளி எதிரில் கொள்ளையர்கள் தொடர்ந்து வாகன கொள்ளையில் ஈடுபடுகின்றனர். சம்பவத்தன்று இரவு சுமார் 10:50 மணி அளவில் குமார் என்பவர் தனது தண்ணீர் லாரியை வழக்கம் போல் பள்ளி எதிரே நிறுத்திவிட்டு வீடு திரும்பியுள்ளார். மறுநாள் அதிகாலை வாகனம் எடுக்க சென்றபோது காத்திருந்தது ஓர் அதிர்ச்சி. லாரி கொள்ளையடிக்கப்பட்டிருந்தது. இதை கண்ட குமார் மிகவும் பதட்டத்திற்கு உள்ளாகியுள்ளார். மறுநாள் அதே பகுதியைச் சார்ந்த ரவி என்பவர் தனது மினி லாரியை மாலை சுமார் 5:30 மணி அளவில் பள்ளிக்கரணை அரசு பள்ளி எதிரில் நிறுத்திவிட்டு வீடு சென்றுள்ளார். மறுநாள் காலை சுமார் 6 மணி அளவில் வழக்கம் போல் வாகனம் எடுக்க சென்ற ரவி வாகனம் கொள்ளையடிக்கப்பட்டிருப்பதைக் கண்டு அதிர்ச்சிக்குள்ளாகினார். கொள்ளையர்கள் 2 வாகனங்களையும் காரில் வந்து கொள்ளையடித்துச் சென்றது சிசிடிவி கேமராவில் பதிவாகியுள்ளது. எனவே 2 கொள்ளை சம்பவங்களையும் ஒரே கூட்டத்தைச் சார்ந்தவர்கள் செய்திருக்கக்கூடும் என போலீசார் சந்தேகிக்கின்றனர். இதுபோன்று கொள்ளையடிக்கப்படும் வாகனங்கள் பல வகையான கடத்தல்களுக்கு வெளிமாநிலங்களில் உபயோகிக்கப்படுகின்றன என பரவலாக பேசப்படுகிறது. மேலும் சிலர் இவ்வகையான வாகனங்கள் உதிரி பாகங்களாக பிரிக்கப்பட்டு வெளிமாநிலங்களுக்கு விற்கப்படுகின்றன என சொல்லப்படுகிறது. இதையடுத்து போலீசார் தீவிர தேடுதல் வேட்டையில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். சென்னை மற்றும் சுற்றுப்புறத்தில் செல்போன் பறிப்பு அதிகரித்து கொண்டே இருக்கின்றன. விலை உயர்ந்த செல்போன்களை பயன்படுத்துவதை பின்தொடரும் ஆபத்து. இதனால் வீட்டிற்கு வெளியே மற்றும் வீதிகளில் செல்போன் பயன்படுத்த அச்சப்படுகின்றனர் பொதுமக்கள். எடுக்கப்பட்டுள்ள நடவடிக்கை என்ன? சென்னையில் சமீப காலமாக காவல்துறைக்கு அதிகமாக வரும் புகார்களில் முதன்மையானது செல்போன் பறிப்பு புகார்கள் என்கின்றனர் காவல்துறையினர். விலை உயர்ந்த செல்போன் பயன்படுத்துபவர்களை குறிவைத்து சென்னையில் ஒரு கும்பல் இயங்கி வருகிறது. செல்போன் பறிப்பு தொடர்பாக வரும் புகார்களை காவல் நிலையங்களில் கண்டுகொள்வதில்லை என்பதால் செல்போன் பறிப்பவர்களுக்கு வசதியாகிவிடுகிறது. இது குறித்து காவல்துறையினரிடம் கேட்டபோது விலை உயர்ந்த செல்போன்களை குறிவைத்து ஒரு கும்பல் செல்போன் பறிப்பில் ஈடுபட்டு வருவதாகவும், இவர்கள் செல்போன்களை பறித்தவுடன் இதற்கென செல்போனை வாங்கும் சில ஆட்களிடம் 2000 முதல் 5000 வரை விற்பனை செய்து வருகின்றனர் என்கிறது காவல்துறை. இப்படி திருடப்படும் செல்போன்களை வாங்கும் கும்பல் அதை மொத்தமாக வட மாநிலங்களுக்கு விற்பனைக்கு அனுப்பிவிடுவதாகவும் அல்லது IMEI எண்களை எளிதாக மாற்றி உள்ளூரிலேயே விற்றுவிடுகின்றனர் என்கிறது காவல்துறை. காணாமல் போகும் செல்போன்களை கண்டுபிடிக்க முடியாதா என்று சைபர் பிரிவு அதிகாரிகளிடம் கேட்டபோது அவர்கள் கூறிய கருத்து அதிர்ச்சி அளிக்கும் விதத்தில் உள்ளது. 100 செல்போன்கள் காணாமல் போனதாக வரும் புகார்களில் 2 செல்போன்களை மட்டும் கண்டுபிடிக்க முடிகிறது. மீதமுள்ள 98 செல்போன்களின் IMEI எண்களை எளிதாக அடித்து விடுகின்றனர்
என்ற அதிர்ச்சி தகவல்களை தெரிவித்தனர். செல்போன்களை பறிக்கும் குற்றச் செயல்களில் ஈடுபடுபவர்கள் கைது செய்யப்பட்டாலும் அதில் அதிகம் சிறுவர்கள் ஈடுபடுவதால் தண்டனையில் இருந்து எளிதில் தப்பிவிடுகின்றனர். பின்னர் மீண்டும் அதே குற்றச்செயல்களில் ஈடுபடுகின்றனர் என்கின்றனர் உயர் காவல் அதிகாரிகள். செல்போன் திருட்டுகளை தடுக்க என்னதான் வழி என்று காவல்துறை அதிகாரிகளிடம் கேட்டபோது, நவீன விஞ்ஞான வளர்ச்சியில் செல்போன் திருட்டிற்கு பிறகு அதை கண்டுபிடித்து தடுப்பது என்பது இயலாத காரியம். ஆகவே கூடியவரை தனி இடங்களில் நிற்கும்போது செல்போனை பயன்படுத்தாமல் தவிர்ப்பதே சிறந்தது என்கின்றனர் காவல்துறையினர். நண்பர்கள் இருக்கும் வரை யமன் கூட நேரம் கேட்டுத்தான் வரணும் என்ற பழமொழிக்கேற்ப விழுப்புரம் அருகே ஒரு துயர சம்பவம் நடந்துள்ளது. விழுப்புரத்தை அடுத்த அரங்கந்தநல்லூர் ரயில்வே கேட் அருகே வாலிபர் ஒருவர் தற்கொலை செய்ய முயற்சி. அவரை நண்பர்கள் அனைவரும் சேர்ந்து சாமர்த்தியமாக காப்பாற்றியுள்ளனர். விழுப்புரம் மாவட்டம் திருக்கோவிலூரை அடுத்த 5 கிலோமீட்டர் தொலைவில் உள்ளது அரகந்தநல்லூர். அப்பகுதியைச் சார்ந்த முனுசாமி என்பவரின் மகன் மணிகண்டன். இவருக்கு 23 வயது ஆகிறது. இவர் காதல் தோல்வி காரணமாக தொடர் மன அழுத்தத்திற்கு உள்ளாகியுள்ளார். நேற்று மாலை சுமார் 3:20 மணியளவில் அரகந்தநல்லூர் ரயில்வே கேட் அருகே மின்சார கம்பத்தில் தூக்கிட்டு தற்கொலைக்கு முயற்சித்தார். சின்ன வயசுலேருந்து ஒன்றா தான் படித்தோம். அவன் ஏதோ ரொம்ப நாளாக ப்ராப்ளம் சொல்லியிருந்தான். என்ன ப்ராப்ளம் தெரியல. அவன் திடீர்னு இந்த மாதிரி ஒரு முடிவு எடுத்துட்டாரு. இது நாங்கள் யாரும் எதிர்பார்க்கல. ரயில் தண்டவாளம் மேல் அதிக உயர் அழுத்த மின்சாரம் போகிறது. இருந்தாலும் தன் உயிரை பற்றி கவலைப்படாமல் தன் நண்பன் உயிரை காப்பாற்ற மின்சார கம்பத்தின் மேல் 3-4 இளைஞர்கள் ஏறி ஊர் பொதுமக்கள் மற்றும் போலீசார் உதவியுடன் அவரை காப்பாற்றினர். நாங்கள் இங்கே ட்ரெயின் ஏற வந்தோங்க. பக்கத்து ஊர் தான் போகிறோம். திடீர்னு ஒரு பையன் பார்த்தா டவுட்டாக இருந்துச்சுங்க. அவன் ஏதோ பண்ண போகிறான்னு எங்களுக்கு தெரிஞ்சு டவுட் ஆகிடுச்சு. சட்டுன்னு பார்த்தா அவன் சூசைட் அட்டன் பண்ணிட்டான். பொதுமக்கள் எல்லாமே சேர்ந்து நாங்கள் எல்லாமே அவன் ஃப்ரெண்டு அந்த எல்லாம் சேர்ந்து நாங்கள் காப்பாற்றிட்டோம். ஒன்றும் உயிருக்கான ஒன்றும் ஆபத்து இல்லைங்க. பொதுமக்கள் ட்ராக்கில் அடிக்கடிக்கு இப்போ உள்ள நுழைஞ்சிடறாங்க. அதையும் மீறி நாங்கள் எங்களால் முடிஞ்ச வரைக்கும் காப்பாற்றுறோம். ஆனால் கண்ணுக்கு தெரியாமல் எத்தனையோ மக்கள் இதுமாரி பண்ணுறாங்க. அங்கிருந்து அவரை மீட்டு திருக்கோவிலூர் அரசு மருத்துவமனையில் அவசர சிகிச்சை பிரிவில் அனுமதிக்கப்பட்டார். இதைத் தொடர்ந்து திருக்கோவிலூர் காவல் நிலையத்தில் வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டு விசாரணை நடத்தப்பட்டு வருகிறது. இதுபோன்று ஆயிரம் பிரச்சனைகள் வாழ்வில் வரத்தான் செய்யும். இதற்கெல்லாம் தற்கொலை ஒரு தீர்வாகாது. அச்சந்தர்ப்பங்களை உடைத்தெறிந்து வாழ்ந்து காட்டுவதே வாழ்க்கை. சென்னை அம்பத்தூரில் அடுத்தடுத்து செயின் அறுப்பு போன்ற கொள்ளைகள் நடந்து வருகின்றனர். இதை அடுத்து அப்பகுதி மக்கள் மிகவும் அச்சத்துடன் காணப்படுகின்றனர். இதை பற்றி ஒரு செய்தி தொகுப்பு. சென்னை அம்பத்தூரில் மோட்டார் வண்டியில் வந்த 2 நபர்கள் செயின் பறித்து சென்ற சம்பவம் சிசிடிவி கேமராவில் பதிவாகியுள்ளது. சம்பவத்தன்று மதியம் 1:40 மணி அளவில் வளர்மதி என்பவர் தன் குழந்தையை பள்ளியில் இருந்து அழைத்து வரும் வழியில் அவர் செயின் பறிக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே இவ்வாறான கொள்ளைச் சம்பவங்கள் ஒரே இடத்தில் தொடர்ச்சியாக நடைபெற்று வருவதால் குற்றவாளிகள் ஒரே கூட்டத்தை சார்ந்தவர்கள் என போலீசார் சந்தேகிக்கின்றனர். இந்நிலையில் குற்றவாளிகளை பிடிக்க போலீசார் தீவிர தேடுதல் வேட்டையில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். அடுத்தடுத்து இவ்வாறான சம்பவங்கள் ஆங்காங்கே நடைபெற்று வருவதால் வெளியே செல்லும் மக்கள் எச்சரிக்கையாக இருக்குமாறு காவல்துறை அறிவுறுத்தியுள்ளது. எங்கிருந்தோ இந்த மாதிரி ஈடுபடுறவங்கள தொடர்ச்சியாக கண்காணித்து ஒரு போலீஸ் ஒரு நல்ல கேட்ச் பிடிச்சிருக்கிறாங்க. ஃபர்தராக ஸ்பெஷல் டீம் டெல்லியிலையும் இருக்கிறாங்க. இனிமேல் அது நிச்சயமாக இந்த நிகழ்ச்சிகள் அதிகமாக நடக்காது, குறைஞ்சிருக்கும். தமிழக கோயில்களில் கடந்த 20 ஆண்டுகளில் 387 கோயில்களில் இருந்து 1204 சிலைகள் கொள்ளை. இவற்றை சர்வதேச கொள்ளை கும்பலுடன் வெளிநாடுகளுக்கு கடத்தி சுமார் 1500 கோடிக்கு விற்பனை.
இந்தியாவிலேயே அதிக கோயில்களும் சிலைகளையும் கொண்டது தமிழ்நாடு. தமிழகத்தில் 45,000 கோயில்களும் 4 லட்ச சிலைகளும் உள்ளதாக கணக்கெடுக்கப்பட்டுள்ளது. அதில் சோழர் கால சிலைகள் கலைநுட்பம் வாய்ந்தவை. எனவேதான் வெளிநாடுகளில் கடும் மவுசில் குறிவைத்து கடத்தப்படுகிறது. கிபி 7ஆம் நூற்றாண்டு முதல் 15ஆம் நூற்றாண்டு கால சிலைகள் அதிகம் கடத்தப்பட்டுள்ளது. சிலைகளை கடத்த கோயில் ஊழியர்களே துணை இருப்பதாக குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ளது. கடந்த 20 ஆண்டுகளில் 387 கோயில்களில் இருந்து 1204 சிலைகள் கொள்ளையடிக்கப்பட்டுள்ளது. இதில் 824 உலோக சிலைகள் மற்றும் 372 கல் சிலைகள் அடங்கும். கடத்தப்பட்ட சிலைகளின் சர்வதேச மதிப்பு ரூபாய் 1500 கோடி. விலை போன சிலைகள் எல்லாம் வெளிநாடு கலைக்கூடங்களில் தமிழக சிலைகள் அலங்கரித்து கொண்டிருக்கின்றன. இங்கிருந்து கடத்தப்படுகிற சிலைகள் நீங்கள் திருவிழா நடத்துகிற சிலை, நீங்கள் போய் பூஜிக்கிற சிலைகள், நீங்கள் வரங்கேற்கிற சிலைகள், இந்த சிலைகள்லாம் வெளிநாட்டு மியூசியத்தில் வேடிக்கை பொருள்களாக கிடக்கிறது. பல பணக்காரர்களுடைய தோட்டங்களில் அவங்களுக்கு காட்சி பொருளாக கிடக்குது. அவங்களுடைய டைனிங் ஹாலில் அலங்கரிக்குது. அவங்களுடைய டிராயிங் ஹாலை அலங்கரிக்கிற சிலையாக இருக்குதுன்னா இது ரொம்ப தலைகுனிவாக இருக்குது. இது பண மதிப்பை மிஞ்சிய வேற ஒரு விஷயங்க. இது பணத்தினால இதுக்கு மதிப்பு சொல்கிறது முடியாத ஒரு விஷயம். லண்டனில் போலீஸ் உதவியுடன் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட 281 சிலைகளில் திருவேலங்குடி நடராஜர் சிலை மட்டும் நாடு திரும்பியுள்ளது. எஞ்சிய 280 சிலைகளை மீட்பதில் இன்னும் இழுபறி நீடித்து வருகிறது. சிலை கடத்தல் கும்பல் சிலைகளின் பெயரை மாற்றுவது தெரியவந்துள்ளது. அண்மையில் 58,000 அமெரிக்க டாலருக்கு ஏலம் போன சோழர் சிலை ஒன்றை சண்டிகேஸ்வரர் சிலை என்று பெயர் மாற்றி விற்பனை செய்திருப்பது அம்பலமாகியிருக்கிறது. எனவே தமிழக கோயில் சிலைகளில் அதன் பெயரை பதிக்க வேண்டும் என்றும் கோயில் பாதுகாப்பை பலப்படுத்த வேண்டும் என்றும் சமூக ஆர்வலர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர். நடிகர் கமல்ஹாசன் மக்கள் நீதி மையம் என்கிற புதிய கட்சியினை தொடங்கியுள்ளார். இந்நிலையில் தமிழக அரசியல் வரலாற்றை குறித்து ஒரு சிறிய தொகுப்பினை காணலாம். வணக்கம் நேயர்களே. சட்டமன்றத்தில் பொன்விழா கண்ட திராவிட முன்னேற்றக் கழக தலைவர் கருணாநிதி தற்போது அரசியல் களத்திலிருந்து விலகியுள்ளார். அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தின் பொதுச் செயலாளராயிருந்த ஜெயலலிதா மறைந்து விட்டார். தமிழகத்தின் இருபெரும் ஆளுமைகளை இழந்து காணும் அரசியல் களம் சில புதுவரவுகளையும் காணாமல் இல்லை. திரைத்துறையின் இருபெரும் சகாப்தங்களான ரஜினிகாந்த் மற்றும் கமல்ஹாசன் அரசியல் களத்திலே அடியெடுத்து வைத்திருப்பது இந்தியா முழுவதும் பேசு பொருளாகி இருக்கிறது. சமூகத்தின் ஏக்கம் ஒரு அலையாக மாறி அதிலே பயணம் செய்யும் படகுகளாக அரசியல் கட்சிகள் இருப்பதே வரலாறு. இன்றைய மக்களின் ஏக்கம் புரிய வேண்டுமென்றால் நம் தமிழகம் கடந்து வந்த பாதையை சற்று திரும்பி பார்க்க வேண்டும். வாருங்கள் பார்க்கலாம். இந்திய சுதந்திர போராட்டத்தில் தமிழக மக்களின் பணி அளப்பரியது. ஆங்கிலேயர் காலடி வைத்தது முதலில் தமிழகத்தில்தான். எனவே அவர்களுக்கு எதிர்ப்பு குரல் எழத் தொடங்கியதும் இங்கிருந்துதான். மருதநாயகம், பூலித்தேவர், வேலுநாச்சியார், மருதுபாண்டியர், வ.உ. சிதம்பரனார், சுப்பிரமணிய பாரதி ஆகியோரை நாம் அறிந்திருப்போம். ஆனால் விடுதலை போராட்டத்தின் வழி தோன்றிய காங்கிரஸ் எனும் இந்திய தேசிய கட்சியோ அரை நூற்றாண்டுக்கு முன்பே இங்கு களையிழந்து விட்டது. இந்தியாவை கட்டமைக்க பலரும் போராடி கொண்டிருந்த வேளையில் இந்தியாவோடு சேராமல் இருக்கவும் சிலர் போராடி வந்தனர். அவர்களுள் தமிழகத்தாரும் ஒருவர் என்பது வரலாறு. ஆங்கிலேயர் ஆட்சியில் இருந்த மதராஸ் மாகாணத்தில் எண்ணிக்கையில் சிறுபான்மையினராக இருந்த பிராமண சமூகத்தை சார்ந்தவர்கள் அரசு பணிகளில் ஆதிக்கம் செலுத்துவதாக குற்றம் சாட்டப்பட்டது. குற்றம் சாட்டியவர்கள் யாரென்றால் படித்த, செல்வ வளம் மிகுந்த, ஆங்கிலேய அரசால் கௌரவிக்கப்பட்ட பிராமணர் அல்லாத வகுப்புகளை சார்ந்தவர்கள். அவர்கள் தோற்றுவித்ததே தென்னிந்திய நல உரிமை சங்கம். தென்னிந்திய நல உரிமை சங்கத்தின் அரசியல் பிரிவாக இருந்த நீதி கட்சி தேர்தல் முறை துவங்கப்பட்டதும் நடந்த முதல் தேர்தலிலேயே வெற்றி பெற்று ஆட்சி அமைத்தது. பல சமூக சீர்திருத்த சட்டங்களும் வளர்ச்சி திட்டங்களும் அக்கட்சியால் முன்னெடுக்கப்பட்டன. 1920க்கும் 1937க்கும் இடைப்பட்ட காலத்தில் 13 ஆண்டுகள் மதராஸ் மாகாணத்தை ஆண்டது நீதி கட்சி. பிறகு அக்கட்சி வலுவிழந்தது. இன்னொரு புறம் ஈவே ராமசாமி நாயக்கர் காங்கிரஸ் கட்சியிலிருந்து விலகி சுயமரியாதை இயக்கத்தை தோற்றுவித்தார். அது ஒரு சமூக சீர்திருத்த இயக்கமாக இருந்தது.
அனைத்து சமூகத்தினரும் சுயமரியாதையோடு வாழ குரல் கொடுத்தது. பிறகு தென்னிந்திய நல உரிமை சங்கத்தோடு இணைந்து திராவிடர் கழகம் என்ற அமைப்பை உருவாக்கினார் ராமசாமி. மார்க்சியத்தின் ஆளும் வர்க்கம் மற்றும் உழைக்கும் வர்க்கம் என்ற பாகுபாட்டைப் போல ஆரியம் திராவிடம் என்ற பாகுபாட்டை இந்த கழகம் முன்வைத்தது. ஆரியமும் திராவிடமும் மொழியியல் சார்ந்த இருவேறு குடும்பங்கள் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. காலனி ஆட்சி ஒழிந்த பிறகு ஒன்றிணைந்த இந்தியாவில் ஆரியர்கள் ஆளுபவர்களாகவும் திராவிடர்கள் அடிமைகளாகவும் இருப்பர். எனவே திராவிட மொழி பேசும் பகுதிகளை ஒன்றிணைத்து திராவிட நாடு உருவாக்கப்பட வேண்டும் என்பதே திராவிடர் கழகத்தின் இலக்காக இருந்தது. இன்றும் திராவிடர் கழகம் இயங்கிக் கொண்டுதான் இருக்கிறது. ஆனால் திராவிட நாடு கோரிக்கையோ வரலாறு ஆகிவிட்டது. இந்தியாவுக்கு தமிழகம் தந்த இருபெரும் தலைவர்களான ராஜகோபாலாச்சாரி மற்றும் காமராஜர் தமிழகத்திலும் முதலமைச்சர்களாக இருந்தனர். சுதந்திரத்துக்கு முன்பும் பின்பும் முதல்வராக இருந்தவர் ராஜகோபாலாச்சாரி. இவர் கொண்டு வந்த குலக்கல்வி திட்டம் அக்காலத்தில் பெரும் விமர்சனத்துக்கு உள்ளானது. காமராஜர் ஏறத்தாழ 10 ஆண்டுகள் தொடர்ந்து முதல்வராக இருந்தார். காமராஜர் ஆட்சியிலே கல்வி, தொழில், நீர்வளம் மற்றும் மின்வளம் பெரும் வளர்ச்சி கண்டது. தேர்தல் அரசியலிலே போட்டியிடாத திராவிடர் கழகத்திலிருந்து விலகி 1949 திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தை உருவாக்கினார் அண்ணாதுரை. மொழிவாரி மாநிலங்கள் பிரிக்கப்பட்ட பிறகு 1957 தனது முதல் தேர்தலை சந்தித்த திமுக 10 ஆண்டுகள் கழித்து 1967 தான் முதல் முறையாக சென்னை மாநிலத்தில் ஆட்சி அமைத்தது. அதற்கு முன் இருந்த பக்தவத்சலம் தலைமையிலான காங்கிரஸ் ஆட்சியிலே கல்வி நிலையங்களில் கட்டாய மொழியாக ஹிந்தி கொண்டு வரப்படவிருந்த நிலையில் ஹிந்தி எதிர்ப்பு போராட்டம் தமிழகத்திலே எழுந்தது. இப்போராட்டம் திமுக வளர உரம் போட்டது. முதலமைச்சரான அண்ணாதுரை 1969 ஆண்டு ஜனவரி 14 நாள் சென்னை மாநிலத்தை தமிழ்நாடு என்று பெயர் மாற்றினார். பெயர் மாற்றிய சில நாட்களிலேயே உயிர் நீத்தார். மக்களாட்சியிலே அதிகாரப் பகிர்வின் முக்கியத்துவத்தை நாட்டுக்கு எடுத்துரைத்தது அண்ணாவின் திமுக. அண்ணாதுரையின் மறைவுக்கு பிறகு கட்சியின் தலைமை குறித்த குழப்பம் எழுந்தது. பல தலைவர்கள் இருந்த நிலையில் நெடுஞ்செழியன், கருணாநிதி ஆகிய இரு பெயர்கள் முன்னிலை வகித்தன. மு. கருணாநிதி திமுகவின் தலைவரானார். இன்று வரை அவர்தான் அக்கட்சியின் தலைவர். போட்டியிட்ட எந்த தேர்தலிலும் தோற்காதவர். 5 முறை முதல்வர். கருணாநிதியோடு எழுந்த கருத்து வேறுபாடு காரணமாக எம்.ஜி. ராமச்சந்திரன் அகில இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தை நிறுவினார். 10 ஆண்டுகள் முதலமைச்சராக இருந்தார். கல்வி, விவசாயம் போன்ற சமூக நலத்திட்டங்களில் அதிகமாக நிதியை செலுத்தியதால் பொருளாதாரம் இவரது ஆட்சியிலே கடும் வீழ்ச்சி அடைந்தது. இவரது ஆட்சி காலத்தில் ஈழப்போர் மூண்டது. விடுதலை புலிகளை வெளிப்படையாக ஆதரித்தார் எம்ஜிஆர். அவர்களுக்கு தேவையான பயிற்சி, பொருள் உதவி, ஆயுதங்கள் ஆகியவற்றை வழங்கினார். 1987 இவர் மறைந்த பிறகு ஜெயலலிதா மற்றும் எம்ஜிஆரின் மனைவி ஜானகி ஆகியோரது தலைமையில் 2 அணிகளாக பிரிந்த அஇஅதிமுக பிறகு ஜெயலலிதாவின் தலைமையை ஏற்று ஒருங்கிணைந்தது. சுதந்திர இந்தியாவிலே காமராஜர் எம்ஜிஆருக்கு பிறகு தமிழகத்திலே தொடர்ந்து 2வது முறை முதலமைச்சராக 2016 ஜெயலலிதா தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார். இச்சாதனையை படைத்த சில மாதங்களிலேயே இவர் இறந்துவிட்டார். இவர் மரணித்த பிறகு தமிழகத்தின் ஆட்சியில் பல்வேறு குழப்பங்கள் உருவானது. அரசியல் களத்திலும் ஒரு வெற்றிடம் தோன்றியது என்றால் அது மிகையல்ல. தமிழ் தேசிய அமைப்புகள் இன்று பிரபலமடைந்து வருகின்றன. நாம் தமிழர் கட்சி தனக்கென ஒரு வாக்கு வங்கியை பெருக்கிக் கொண்டு வருவதை தேர்தல் முடிவுகள் காட்டுகின்றன. இந்திய தேசிய கட்சியான பாரதிய ஜனதா கட்சியும் தமிழகத்திலே தனக்கென ஒரு இடத்தை பிடிக்க உழைத்து வருகிறது. இதற்கிடையே மக்கள் நீதி மய்யம் என்ற தனது கட்சி பெயரை அறிவித்திருக்கும் கமலஹாசன் மீண்டும் திராவிட இயக்கத்தின் துவக்க புள்ளியான நீதி கட்சியை உயிர்த்தெழ வைக்கிறார். திராவிடம் என்பதற்கு மொழியியல் சார்ந்த ஒரு பொருள் இருப்பினும் சமூக அரசியல் தளத்திலே பல்வேறு பொருள்களை சுமந்து கொண்டு வலம் வருகிறது. தமிழ்நாடு தமிழருக்கே என்று கூவும் தமிழ் தேசிய அமைப்புகளிடம்
யார் தமிழர் என்ற கேள்விக்கு தெளிவான பதில் கிடைப்பதில்லை. வேடிக்கை என்னவென்றால், கேரளத்தில் யார் மலையாளி என்றோ, ஆந்திரத்தில் யார் தெலுங்கர் என்றோ யாரும் கேள்வி எழுப்புவதில்லை. திராவிடம் உருவாக்கிய குழப்பங்கள் தானோ இவையெல்லாம் என்று சிந்திக்க தூண்டுகிறது. ஆனால் மக்கள் இன்று சிந்திப்பதோ அது பற்றியல்ல. தமிழகம் இந்தியாவின் முன்னேறிய மாநிலங்களுள் ஒன்றாக அறியப்படுகிறது. இந்தியாவிற்கு முன்னோடியாக பல சட்டத்திட்டங்களை தமிழ்நாடு அரசு இயற்றியது. அதே சமயம் இந்தியாவை உலுக்கிய பெரும் ஊழல் குற்றச்சாட்டுகள் தமிழக கட்சிகள் மீது சுமத்தப்பட்டன. இன்று தமிழ்நாட்டில் கடும் நீர் தட்டுப்பாடு, வறட்சி ஆகியவை மிக பெரும் பிரச்சனையாக உருவெடுத்திருக்கிறது. இதனால் விவசாயம் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. விவசாயிகளின் போராட்டங்களும் தற்கொலைகளும் தொடர்கதையாகிவிட்டன. நமது மீனவர்கள் தொடர்ந்து இலங்கை கடற்படையினால் கைது செய்யப்படுகின்றனர், துன்புறுத்தப்படுகின்றனர். ஆனால் இன்று சினிமா பார்ப்பதை விட செய்திகளை பார்ப்பது ஒரு வேடிக்கை ஆகிவிட்டது மக்களுக்கு. வாழ்வாதாரத்துக்கே கடும் சவால் இருக்கின்ற வேளையில் சித்தாந்தங்களை பேசிக்கொண்டு திரிவதால் யாருக்கு என்ன பயன்? தங்களுக்கான செயல் திட்டங்களும் அதை நிறைவேற்றி தரக்கூடிய முனைப்பும் உள்ளவர்களையே மக்கள் தேடிக்கொண்டிருக்கின்றனர். தேடுவதை விடுத்து மக்களே களத்தில் இறங்கினால் நன்மை அவர்களுக்கே. வணக்கம். With this, we wind up. For more updates, keep watching Massive News.